जे खादां की गल की जाए, जे गल की जाए कीटनाशक दवाइयां की गल की जाए, बीजां की, तो उस दे विच 10%, 20%, 25%, 35 तो 40% तक का वाधा हो गया। पर जे किसानां दी फसल की ही गल की जाए तो मसा 110 रुपये का क्विंटल पिछे वाधा किया गया। कौमांतरी पद्धर ते कणक की बेहद जरूरत है, तो जदों यह वधिया भाव ते विक सकती है तो उदों भी साडे नाल नाइंसाफी क्यों? फाइनैशियली इकोनॉमिकली और जंग के कारण करके उत्थे फसल की पैदावार जिहड़ी है वो उन्नी नहीं हो रही है। तो भारत दे विच जिहड़ा वो MSP वधाई गई है, तकरीबन 5-6 फसलों के उपर MSP जिहड़ी है वो वधाई गई है। कणक भी उन्हां दे विचों एक हैगी है। एक दहाका पूरा गल करिए तो 110 रुपये तो वध कदे भी कणक का भाव नहीं वधिया है। इस तो इलावा आपां गल करिए पंजाब के खेती विभाग की, तो खेती विभाग ने भी केंद्र सरकार के कोलों ये मंग की सी कि 3040 रुपये रेट होना चाहिए। सारे तत्थ ये साफ करते हैं कि रूस ते यूक्रेन दे युद्ध तो बाद काफ़ी फसलों का एक्सपोर्ट है जिहड़ा इंडिया तो वो वधिया। ये भी नाल कह रहे हैं कि स्वामीनाथन कमीशन की रिपोर्ट है जिहड़ी उस दे आधार के उपर सानू जिहड़ी MSP दित्ती जाए। बहुत घट ने होना कि जिहड़ी कर्जे की मार के कारण कोई खुदकुशी कर गया। बहुत सारिया खुदकुशियां ऐसियां ने जो फसल की मार करके खुदकुशियां कर रहे ने नौजवान। फसलों का लगातार खराब होना, भावें वो कुदरती करोपी ला ली जाए या फिर वो चिट्टी मक्खी ला ली जाए, गुलाबी सुंडी ला ली जाए, तो लगातार किसानों की मौत दी खबरां भी दिल नूं झंझोड़ देण वालियां ने। ये जिहड़ा क्वेश्चन है ना कि किसान खुदकुशियां कर रहे हैं, ये क्वेश्चन उस वेले भी पुटअप किया जाता सी जदों ਸਿੰਘੂ बॉर्डर के उपर, टिकरी बॉर्डर के उपर किसान मोर्चे के उपर बैठे सी। ਜ਼ਮੀਨ ਅਸਮਾਨ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਬਸਿਡਾਈਜ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ ਗਵਰਨਮੈਂਟ। ਉੱਥੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਬਿਜਲੀ ਫ੍ਰੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮੁਫਤ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੀਜ਼ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈਗੀ ਆ। ਕਿੱਥੇ 3040 ਰੁਪਏ ਤੇ ਕਿੱਥੇ 110 रुपए। चलो ये मान सकते हैं कि सरकार अगर कहती कि असी 2500 रुपये रेट करता या 2600 रुपये रेट करता तो मान सकते हैं भी चलो भी उन्होंने भी काफ़ी हद तक जो रेट बढ़ाया है। पर डिफरेंस देखो, किसान की मंग रहा 3040 रुपये तो वध रहा 110 रुपये, जिहदे नाल रेट सारा वध के 2125 रुपये होया। किसानां नूं उन्हां दी उगी हुई फसल ते ही मुनाफा नहीं मिलेगा प्रॉपर, तो फिर ओह फसलां दे फेर बदल बारे किस तरीके दे नाल सोच सकते ने? सत श्री अकाल जी, मैं नवदीप धालीवाल। तुसीं वेख रहे हो साडा खास प्रोग्राम न्यूज़ बिहाइंड न्यूज़। यह प्रोग्राम है जुड़ा हुंदा हफ्ते दे विच 2 दिन लाइव असीं लैके आउने ਵੱਖ-ਵੱਖ अखबारां दीयां सरगर्मियां। तुसीं भी जुड़दे हो इस प्रोग्राम दे विच साडे नाल, जिस दे लई लगातार 2 नंबर स्क्रीन ते फ्लैश हो रहे ने। इन्हां नंबरां ते तुसीं सानूं कॉल करनी है ते सिद्धा राबता बनाउणा जी चंडीगढ़ स्टूडियो दे विच। पहला नंबर हैगा 888 923 2656। दुनिया दे किसी भी मुल्क दे विच तुसीं बैठे हो डायरैक्ट इस नंबर ते साडे नाल अपना राबता कायम कर सकदे हो। पंजाब ते भारत दे वसनीकां दे लई असीं दूजा नंबर रखिया होया, ओह हैगा जी 88 725 88 835। तुहाडे पिंड, तुहाडे शहर, तुहाडे गली मुहल्ले की कोई वड्डी खबर हुंदी है जो अखबारां दा हिस्सा नहीं बनदी या फिर टैलीविजन ते नहीं दिखाई जाती, वो भी तुसीं साडे नाल लाइव प्रोग्राम दे विच सांझी कर सकते हो। क्योंकि प्रोग्राम लगातार तुसीं टैलीविजन के जरिए ते फेसबुक के जरिए लाइव देख रहे हो। जो दर्शक फेसबुक के जरिए वेख रहे हैं उन्हां दा भी स्वागत है जी, ते तुसीं कमेंट के जरिए उत्थे भी अपने सवाल ते सुझाव रख सकते हो। ते हुण असीं स्वागत करांगे इस प्रोग्राम का अहम हिस्सा बलदीप सिंह कंग जी का। सत श्री अकाल बलदीप जी, स्वागत है तुहाडा। सत श्री अकाल नवदीप जी, बहुत बहुत शुक्रिया ते स्वागत साडे दर्शकों का जिहड़े साडे नाल देश विदेश तो जुड़े ने, चाहे टीवी राहीं चाहे फेसबुक राहीं। और
ਆਪਣੀ ਵਡਮੁੱਲੇ ਵਿਚਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਰੱਖਣਗੇ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਹਰ ਵਾਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਹਿਮ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਬੇਨਤੀਆਂ ਅਕਸਰ ਮੈਂ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਉਹੀ ਨੇ ਕਿ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ 30 ਸੈਕਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਲ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਘਟਾ ਲਿਆ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਹੈਲੋ ਹੈਲੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਹੈ ਉਹ ਵੇਸਟ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਜੋ ਨਵੀਂ ਬੇਨਤੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਫੋਨ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਬੋਲ ਚਾਲ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਸੱਭਿਅਕ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਅਸੱਭਿਅਕ ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਨਾ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਕਿਉਂਕਿ ਲਾਈਵ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸ਼ਬਦ ਦਰਸ਼ਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਕਿ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਗੁਰੇਜ਼ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਭੜਕੀਲੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਐਸੇ ਸ਼ਬਦ ਜੋ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੁਰੇ ਲੱਗਣ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋਣ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸਾਡਾ ਗੁੱਸਾ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਜੋ ਐਸੀਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ ਨੇ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਜਿਹੜੀ ਅਜਿਹੀ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਜੋ ਸਾਡੇ ਲਈ ਵਧੀਆ ਲੱਗੇ ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਧੀਆ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਉਹ ਵਧੀਆ ਚੱਲ ਸਕੇ। ਸੋ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਵਾਂਗੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਖਬਰ ਕਿਉਂਕਿ ਅਕਸਰ MSP ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ MSP ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਫਸਲ ਹੈ MSP ਉਹਦੀ ਹੋਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਜੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਕਣਕ ਦੀ ਤਾਂ ਕਣਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 110 ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਬੜਾ ਹੀ ਮਾਮੂਲੀ ਜਿਹਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਦੇ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਹੱਦ ਰੋਸ ਦੀ ਲਹਿਰ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਖਾਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਜੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਬੀਜਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 10% 20% 25% 35 ਤੋਂ 40% ਤੱਕ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਰ ਜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਫਸਲ ਦੀ ਹੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਮਸਾਂ 110 ਰੁਪਏ ਦਾ ਕੁਇੰਟਲ ਪਿੱਛੇ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਨਾਖੁਸ਼ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਸ ਵਕਤ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕਣਕ ਦੀ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਵਧੀਆ ਭਾਅ ਤੇ ਵਿਕ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨਾ ਇਨਸਾਫੀ ਕਿਉਂ। ਸੋ ਹੋਸੋਈ ਬਲਦੀਪ ਜੀ ਵੱਲ ਵਧਾਂਗੇ। ਬਲਦੀਪ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ? ਬਿਲਕੁਲ ਨਵਦੀਪ ਜੀ, ਕਣਕ ਦੀ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਣਕ ਦੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸ਼ਾਰਟੇਜ ਹੈ। ਉਹ ਸ਼ਾਰਟੇਜ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਸ਼ਾਰਟੇਜ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਰੂਸ ਤੇ ਯੂਕਰੇਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਯੁੱਧ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੰਗ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਦਾਵਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਣਕ ਦੀ ਔਰ ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਯੂਕਰੇਨ ਇੱਕ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲੀ ਇਕਨੋਮਿਕਲੀ ਔਰ ਜੰਗ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਫਸਲ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਉਨੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਦੀ ਸ਼ਾਰਟੇਜ ਵੀ ਆਈ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹ MSP ਵਧਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਤਕਰੀਬਨ 5-6 ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ MSP ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਵਧਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਕਣਕ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈਗੀ ਹੈ। 110 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਜਿਹੜਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈਗਾ ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਕਣਕ ਦਾ ਰੇਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹ 2175 ਰੁਪਏ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਣਕ ਦਾ ਰੇਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ ਉਸ ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਨਾਖੁਸ਼ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਨਵਦੀਪ ਜੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦਹਾਕਾ ਪੂਰਾ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ 110 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਦੇ ਵੀ ਕਣਕ ਦਾ ਭਾਅ ਨਹੀਂ ਵਧਿਆ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੀ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਕਦੇ 75 ਰੁਪਏ ਵਧੇ ਨੇ, ਕਦੇ 50 ਰੁਪਏ ਵਧੇ ਨੇ, ਕਦੇ ਜਾਂ ਫਿਰ 110 ਰੁਪਏ ਵਧੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਕਿਸਾਨ ਇਹ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੀ ਲਾਗਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਲਾਗਤ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜਾ ਖਰਚੇ ਨੇ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰ ਜਾਂ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਾਉਨੇ ਆ ਉਹ ਸਾਡਾ ਲਾਗਤ ਜਿਹੜੀ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਉਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਨੂੰ 3040 ਰੁਪਏ MSP ਕਣਕ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਪੱਖ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤੀ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਤਾਂ ਖੇਤੀ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ 3040 ਰੁਪਏ ਰੇਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਲਾਗਤ ਦੇ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ। ਤੋ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਤੋਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ 110 ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਪੁਆਇੰਟ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੱਕਿਆ ਕਿ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ, ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰੇਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਾਰੇ ਤੱਥ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਰੂਸ ਤੇ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਯੁੱਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ
ਕਾਫੀ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਐਕਸਪੋਰਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਉਹ ਵਧਿਆ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਫੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਾਦ ਪਦਾਰਥ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਇਆ ਇਸ ਜੰਗ ਦੇ ਕਰਕੇ। ਜੋ ਯੂਕਰੇਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਫੀ ਐਕਸਪੋਰਟ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਦੂਜੇ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ, ਉਹ ਚੀਜ਼ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਰ ਆਪਣੇ ਐਕਸਪੋਰਟ ਵਧਣ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਲਾਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਸਿਰਫ ਉਹੀ ਜੋ ਤੈਅ ਮਿੱਥਿਆ ਇੱਕ ਰੇਟ ਤਕਰੀਬਨ ਹਰ ਸਾਲ ਉਹ ਕੋਈ 50 ਰੁਪਏ ਵਧਾ ਦਿੰਦਾ, ਕੋਈ 70-75 ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਧਾ ਦਿੰਦਾ, ਉਹੀ ਰੇਟ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿ ਐਤਕੀ 110 ਰੁਪਏ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਣਕ ਦਾ ਰੇਟ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ। ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਇਸ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਹੀ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸੰਗਰੂਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਧਰਨਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਨੂੰਗਰਾਹਾਂ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਐਮਐਸਪੀ ਦੀ ਮੰਗ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਐਮਐਸਪੀ ਨੂੰ ਲੀਗਲ ਗਾਰੰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਚਲੋ ਲੀਗਲ ਗਾਰੰਟੀ ਤਾਂ ਉਹ ਖੈਰ ਕਦੋਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਕਦੋਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਪਰ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਡਿਬੇਟੇਬਲ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਐਮਐਸਪੀ ਜਿਹੜੀ ਤੈਅ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨ ਇਹ ਵੀ ਨਾਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਐਮਐਸਪੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਬਲਦੀਪ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕਣਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ 110 ਰੁਪਏ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿਸਾਨ ਉਸ ਤੋਂ ਨਾਖੁਸ਼ ਨੇ, ਪਰ ਖਬਰਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਏ ਦਿਨ ਅਖਬਾਰ ਫਰੋੜਦੇ ਆ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟਸ ਭੇਜਦੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਭੇਜਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਲਵੇ ਪੱਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ ਜਾਵੇ, ਮਾਲਵਾ ਪੱਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਸਰ 2 ਜਾਂ 3 ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਖਬਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ 26-27 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 30-35 ਸਾਲ ਦੇ ਤੱਕ ਲਗਾਤਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਨੇ ਹੁਣ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਮਾਰ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕੋਈ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਗਿਆ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਐਸੀਆਂ ਨੇ ਜੋ ਫਸਲ ਦੀ ਮਾਰ ਕਰਕੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਰੁਝਾਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਤੋਂ ਜੁੜ ਗਿਆ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਹ ਰੁਕਣ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਿਹਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਮਾਰ ਦੇ 27 ਕਿਸਾਨ ਸੀਗੇ ਤੇ ਹੁਣ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਖਰਾਬ ਹੋਣਾ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕੁਦਰਤੀ ਕਰੋਪੀ ਲਾ ਲਈ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਚਿੱਟੀ ਮੱਖੀ ਲਾ ਲਈ ਜਾਵੇ, ਗੁਲਾਬੀ ਸੁੰਡੀ ਲਾ ਲਈ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਵੀ ਦਿਲ ਨੂੰ ਝੰਜੋੜ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਨਵਦੀਪ, ਇਹ ਤਾਂ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੂਬਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਪੰਜਾਬ ਹੋ ਗਿਆ, ਹਰਿਆਣਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਤਕਰੀਬਨ 15-20 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇਹ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਲਗਾਤਾਰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਪੁੱਟ ਅਪ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਟਿਕਰੀ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੈਠੇ ਸੀਗੇ। ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਇੱਕ ਪੱਖ ਇਹ ਵੀ ਹੈਗਾ ਹੈ ਕਿ ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ 3 ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਕਰਾ ਲਏ ਨੇ, ਪਰ ਉਹ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਤਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ। ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਨਾ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੋਈ ਫੇਰ ਬਦਲ ਜਿਹੜਾ ਹੋਇਆ ਹੋਏਗਾ। ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੇਤੀ ਜਾਂ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਖੇਤੀ ਦੇ ਬਨਸਪਤ ਆਪਾਂ ਜੇ ਵੈਸਟਰਨ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਬਸਿਡਾਈਜ਼ਡ ਖੇਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਖੇਤੀ ਮਾਹਰ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਆਰਟੀਕਲਸ ਵਗੈਰਾ ਲਿਖਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਫੋਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਬਸਿਡਾਈਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿ ਕਈ ਲੋਕ, ਵੈਸੇ ਚਲੋ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਪੱਖ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਕਈ ਲੋਕ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖੋ ਜੀ ਬਿਜਲੀ ਮੁਫਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਕਰੋ ਕਿਤੇ ਵੈਸਟਰਨ ਵਰਲਡ ਦੇ ਨਾਲ, ਜੋ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਖੇਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਵੈਸਟਰਨ ਵਰਲਡ ਦੀ ਖੇਤੀ ਹੈ, ਜ਼ਮੀਨ ਅਸਮਾਨ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਬਸਿਡਾਈਜ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਉੱਥੇ। ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਬਿਜਲੀ ਫ੍ਰੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮੁਫਤ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੀਜ਼ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈਗੀ ਆ। ਤਾਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸੋਚਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ। ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਿ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਬਸ ਇੱਕ ਕਾਗਜ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਜਾਂ ਅਖਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਆ ਜਾਊਗੀ, ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਹੋ ਜਾਊ, ਦੇਖੋ ਜੀ ਐਮਐਸਪੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ 110 ਰੁਪਏ ਅਸੀਂ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਇਦਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਲਗਾਤਾਰ ਕਿੱਥੇ 3040 ਰੁਪਏ ਤੇ ਕਿੱਥੇ 110 ਰੁਪਏ। ਚਲੋ ਇਹ ਮੰਨ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅਗਰ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਅਸੀਂ 2500 ਰੁਪਏ ਰੇਟ ਕਰਤਾ ਜਾਂ 2600 ਰੁਪਏ ਰੇਟ ਕਰਤਾ ਤਾਂ ਮੰਨ ਸਕਦੇ ਆ ਵੀ ਚਲੋ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰੇਟ ਵਧਾਇਆ ਹੈਗਾ। ਪਰ ਡਿਫਰੈਂਸ ਦੇਖੋ, ਕਿਸਾਨ ਕੀ ਮੰਗ ਰਿਹਾ 3040 ਰੁਪਏ ਤੇ ਵੱਧ ਰਿਹਾ 110 ਰੁਪਏ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਰੇਟ ਸਾਰਾ ਵੱਧ ਕੇ 2125 ਰੁਪਏ ਹੋਇਆ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਤਾਂ
ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਗੌਰ ਫਰਮਾਉਣ ਵਾਲੀ ਆ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਐਵੇਂ ਜੱਗੋ ਤੇਰਵੀਂ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਬਣਦਾ ਮੁੱਲ ਤੇ ਬਣਦਾ ਹੱਕ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਕਬੀਲਦਾਰੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਅਗਲੀ ਫਸਲ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੇਖਣਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਕਿਹੜੀ ਫਸਲ ਬੀਜਣੀ ਆ। ਵੈਸੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਸਲ ਦੇ ਫੇਰ ਬਦਲ ਦੀ ਅਕਸਰ ਗੱਲ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਚੰਗਾ ਮੁਨਾਫਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜੀ, ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਫੇਰ ਬਦਲ ਹੈ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਕਣਕ ਝੋਨੇ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਉਗਾ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਸੂਰਜਮੁਖੀ ਦੇ ਫੁੱਲ ਉਗਾ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਖੁੰਬਾਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਅਕਸਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤਰਕ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਇਹੀ ਜੇ ਗੱਲ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉੱਗੀ ਹੋਈ ਫਸਲ ਤੇ ਹੀ ਮੁਨਾਫਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ ਪ੍ਰੋਪਰ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਫੇਰ ਬਦਲ ਬਾਰੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਨੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਬਲਦੀਪ ਜੀ? ਬਿਲਕੁਲ ਨਵਦੀਪ, ਫਸਲਾਂ ਖੇਤੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹ ਤਾਂ ਹੀ ਪੋਸੀਬਲ ਹੈ ਅਗਰ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਿਸਾਨ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿੰਦਾ ਐਮਐਸਪੀ ਦੀ ਗੱਲ, ਕਿ ਐਮਐਸਪੀ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਗੱਲ ਉੱਥੇ ਹੀ ਘੁੰਮ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਾਏ ਸੀ ਉਦੋਂ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੰਗਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਐਮਐਸਪੀ ਲੀਗਲ ਗਾਰੰਟੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਖੇਤੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੋਊਗੀ ਜੇ ਐਮਐਸਪੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲੀਗਲ ਗਾਰੰਟੀ ਮਿਲੂਗੀ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਮਹਿੰਗਾ ਡੀਜ਼ਲ ਵੀ ਫੂਕ ਰਹੇ ਆ, ਡੀਜ਼ਲ ਫੂਕ ਕੇ ਥੱਲੋਂ ਪਾਣੀ ਵੀ ਕੱਢ ਰਹੇ ਆ, ਥੱਲੇ ਗਰਾਊਂਡ ਵਾਟਰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਡਾਰਕ ਜ਼ੋਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਏਰੀਆਜ਼ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ, ਤੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਦੇ ਲਾਭ ਉਹ ਝੋਨੇ ਹੀ ਰਹੇ ਆ। ਉਹ ਰੀਜ਼ਨ ਇਹ ਆ ਕਿ ਝੋਨੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚਲੋ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਵੀ ਆ, ਜਾਂ ਕਣਕ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਹਿ ਲਓ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਵੀ ਐਮਐਸਪੀ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਵੀ ਤੈਅ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਇੰਨੀ ਕੁ ਐਮਐਸਪੀ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲੇਗੀ। ਬਾਕੀ ਫਸਲਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਐਮਐਸਪੀ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਥੱਲੇ ਹੀ ਵਿਕਦੀਆਂ। ਤਾਂ ਖੇਤੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਜਾਂ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਉੱਪਰ ਚੱਕਣਾ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਸ ਹਿੱਸੇ ਵੱਲ ਵੀ ਸੋਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਔਰ ਗ੍ਰੀਨ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿ 2 ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਐਮਐਸਪੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਗ੍ਰੀਨ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਕਿ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ। ਕਿ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਣ ਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਬੜੇ ਪੈਕੇਜਸ ਐਲਾਨਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਿਸਾਨ ਸੁਸਾਈਡ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਅਗਰ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਆ ਤਾਂ ਉਸ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਚੁੱਪ ਵੱਟਦੀ ਹੋਈ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਨਾ ਸਰਕਾਰ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣ ਨੂੰ ਜਾਂ ਕੋਈ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤ ਕਰਨ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਦੇਖਦੇ ਆ ਉਹ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਮੋਟਾ ਲੋਨ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਫਿਰ ਰਫੂ ਚੱਕਰ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੈੜ ਦੱਬਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੁੰਦੀ ਆ ਵੀ ਹੁਣ ਕਿਤੇ ਲੱਭ ਜਾਣ ਸਾਨੂੰ। ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਿਸਾਨ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਬਲਦੀਪ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇੰਨਾ ਡੀਜ਼ਲ ਫੂਕਦੇ ਨੇ, ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਣੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੱਢ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੱਲੇ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਜੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫਸਲ ਦੇ ਲਈ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਉਦੋਂ ਡੀਜ਼ਲ ਦੇ ਰੇਟ ਵੀ ਅਸਮਾਨੀ ਚੜਾ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਡੀਜ਼ਲ ਦਾ ਰੇਟ ਬਿਲਕੁਲ, ਇਹ ਤਾਂ ਨਵਦੀਪ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ। ਡੀਜ਼ਲ ਹੋਵੇ, ਪੈਟਰੋਲ ਹੋਵੇ, ਤੇਲ ਦੀ ਜਦੋਂ ਕੀਮਤ ਵੱਧਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਰੇ ਖਰਚੇ ਵੱਧਦੇ ਨੇ। ਚਾਹੇ ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਰੇ ਸਪਰੇਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਚਾਹੇ ਬੀਜ ਹੋ ਗਿਆ, ਚਾਹੇ ਖੇਤੀ ਦਾ ਬਾਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਢੋਆ ਢਵਾਈ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਤੇਲ ਤੇ ਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਜੋ ਆਪਾਂ ਫੋਸਿਲ ਫਿਊਲ ਵਰਤ ਰਹੇ ਹਾਂ ਬੇਸਿਕਲੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕੋਈ ਮਟੀਰੀਅਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਥਾਂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਫੋਸਿਲ ਫਿਊਲ ਹੈ। ਅਗਰ ਫੋਸਿਲ ਫਿਊਲ ਦੇ ਰੇਟ ਵਧਣਗੇ, ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਇਹ ਚਰਚਾ ਬੜੀ ਛਿੜੀ ਸੀ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਟਾਈਮ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ 2014 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਡਾਕਟਰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਟਾਈਮ, ਤਾਂ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੇ ਭਾਅ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਘੱਟ ਸੀਗੀ। ਬਨਸਪਤ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਆਈ ਹੈ ਤਾਂ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦਾ ਦਾਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਘਟਿਆ, ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤੇਲ ਦਾ ਰੇਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਘਟਦਾ ਦਿਸਿਆ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਚਾਹੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦਾ ਚਾਹੇ ਪੈਟਰੋਲ ਦਾ। ਤੋ ਮਹਿੰਗਾਈ ਜਿਹੜੀ ਆ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧੀ ਹੋਈ ਆ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਜੀ ਇਹਦਾ ਸਿੱਕੇ ਦਾ ਪਹਿਲੂ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਗਲੋਬਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਮੁਲਕ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਕੱਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੇ ਇੰਟਰਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਹੀ ਆ ਆਪਾਂ। ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਲਰ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਲਗਾਤਾਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਡਾਲਰ, ਔਰ ਰੁਪਇਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ 10 ਰੁਪਏ ਡਿੱਗਿਆ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਪੂਰੇ 1 ਸਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ 2022 ਦੀ, ਤਾਂ 1 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 10% ਡਿੱਗਿਆ ਹੈਗਾ ਰੁਪਇਆ, 10% ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਇਆ ਡਾਲਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ। ਤਾਂ ਡਾਲਰ ਅਗਰ ਜਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ
ਪੇਮੈਂਟਸ ਵੀ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ ਜੋ ਇੰਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਤਾਂ ਜ਼ਾਹਿਰ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਇੰਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਕਮ ਜਾਏਗੀ ਤਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਨੀਆਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਵੀ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਵਧਾਂਗੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲ ਦੀਵਾਲੀ ਜੋ ਨੇੜੇ ਆਉਂਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਭਾਰਤੀ ਸਮੇਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਦਿਨ ਦੀਵਾਲੀ ਮਨਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਕੁਝ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਾਈਮ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਕੱਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰੀਏ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ ਜੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਪੂਰੀ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਇਹ ਆਸਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੇ ਲਈ ਦੀਵਾਲੀ ਦੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਨਵਾਂ ਕੀ ਕੁਝ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਸੋ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬਹਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਡੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ 6% ਦੀ ਵਾਧਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਤੇ ਵੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਏ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਦੇ ਚੈਨਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਫਰੰਟ ਪੇਜਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ, ਵੱਡੀਆਂ ਐਡਸ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਫਾਲਤੂ ਦੇ ਖਰਚੇ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਉਹ ਖਾਲੀ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਰ ਇੰਨਾ ਸਾਰਾ ਪੈਸਾ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਇਹਨਾਂ ਐਡਸ ਨੂੰ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਨਵਦੀਪ, ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ, ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਦੀਵਾਲੀ ਗਿਫਟ ਤੋਹਫਾ ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਹੈ ਜਿਹੜੀ 2004 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਲੋਂ। ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅਪਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮਹਿਕਮੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਸੈਂਟਰ ਦੇ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਦੇ ਅੰਡਰ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ। ਪਰ ਹੁਣ ਹੌਲੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸੂਬੇ ਵਾਪਸ ਦੁਬਾਰਾ ਓਲਡ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਵੱਲ ਹੀ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਜਾਂ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੇ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਅਗਲੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਓਲਡ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ। ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਾਂ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਓਲਡ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਅਸੀਂ ਲਾਗੂ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਆਪਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜੀ ਸਕੀਮ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲ ਕਰੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਓਲਡ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੋ ਅਗਰ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਸ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਫਰਕ ਡਿਫਰੈਂਸ ਕੀ ਸੀਗਾ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਲਗਾਤਾਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਲਗਾਤਾਰ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਓਲਡ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਹੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਕਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਵੀ ਕੁਝ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਖੈਰ ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਡਿਫਰੈਂਸ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਦੋਨਾਂ 'ਚ ਡਿਫਰੈਂਸ ਕੀ ਹੈ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਓਲਡ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਕੋਈ ਸ਼ਖਸ ਹੈਗਾ ਉਹ ਆਪਣੀ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਪੈਸਾ ਉਹ ਫੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ, ਉਸ ਦਾ ਜਦੋਂ ਉਹ ਰਿਟਾਇਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਅੱਧੀ ਜਿੰਨੀ ਉਹਦੀ ਲਾਸਟ ਸੈਲਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਲਾਸਟ ਜਿਹੜੀ ਸੈਲਰੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਸ ਦਾ ਅੱਧਾ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਵਜੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਮੰਨ ਲਓ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਲਾਸਟ ਸੈਲਰੀ 50,000 ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ 25,000 ਰੁਪਈਆ ਉਹ ਲੱਗ ਜਾਏਗੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਓਲਡ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਔਰ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜਿਹੜਾ ਕਿ 2004 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਕੁਝ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਪਣਾ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਹ ਨੌਕਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਸ ਦਾ 60% ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕਢਾ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਬਚਦਾ 40% ਹੈਗਾ ਉਹ 60% ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇੱਕੋ ਵਾਰ ਵਿਡਰਾਅ ਕਰ ਲੇਗਾ ਜਦੋਂ ਉਹ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਏਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਬਚਦਾ 40% ਹੈਗਾ ਉਹ 40% ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਜੋ ਲਾਸਟ ਸੈਲਰੀ ਹੋਏਗੀ ਉਹਦੀ, ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ 50,000 ਲਾਸਟ ਸੈਲਰੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ 35% ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿ ਜੋ ਉਸ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲੱਗਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਤੇ ਅਗਰ 1 ਲੱਖ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸੈਲਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ 35,000 ਰੁਪਇਆ ਪੈਨਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੱਗੇਗੀ। ਸੋ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਹ ਡਿਫਰੈਂਸ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਓਲਡ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਤੇ ਨਿਊ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੈਗਾ। ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਓਲਡ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਬਿਹਤਰ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਪਰ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੋਨੋਂ ਆਪਸ਼ਨ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਕੋਈ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਵੀ ਚੁਣ ਸਕਦਾ ਤੇ ਓਲਡ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਵੀ ਚੁਣ ਸਕਦਾ।
ਇਸ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਘੇਰ ਰਹੇ ਨੇ ਨਵਦੀਪ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੈਂ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ, ਡਾਕਟਰ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ, ਉਹ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਐਡੀ ਸਕੀਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨੀ ਸੀ ਤਾਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਬਜਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਲੋਕੇਟ ਤਾਂ ਕਰਦੇ ਉਹਨੂੰ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਐਲਾਨ ਕਰਤਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਾਲੇ ਵੀ ਉਹਦੇ ਲਈ ਬਜਟ ਕਿੱਥੋਂ ਆਊਗਾ, ਪੈਸਾ ਕਿੱਥੋਂ ਆਊਗਾ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਦੂਜੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ 6% ਡੀਏ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਔਰ ਉਹ ਡੀਏ ਵੀ ਜਿਹੜਾ 1 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣਾ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿ ਦੀਵਾਲੀ ਤੋਹਫਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਦੀਆਂ ਕੰਸੋਆਂ ਖੈਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੀਗੀਆਂ ਕਿ ਇਹ ਕੁਝ ਮਸਲੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਬੈਠਕ 'ਚ ਵੀ ਡਿਸਕਸ ਹੋਣੇ ਆ। ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਹ ਚਰਚਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀਗੀ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਤਕਰੀਬਨ ਮੋਹਰ ਲੱਗੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਜੋ ਨੌਕਰੀ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਲੈਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਟੈਸਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਲੀਅਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ 'ਚ 50% ਨੰਬਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਦੂਜਾ ਇੱਕ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥ ਲਿਜਾਣ ਵਾਲੇ ਜੋ ਵਾਹਨ ਹੋਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸੁਖਾਵੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਨੇ ਉਹ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਡੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵੀ ਬਹਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸੀ, ਬਟ ਹੁਣ ਜੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਲੋਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਤੱਕ ਖਬਰਾਂ ਪਹੁੰਚਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਸਟੇਟਸ ਤੋਂ ਲਿਆ ਕੇ ਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਊੜੇ ਤੋਂ ਐੜਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਆ ਕੇ ਅਫਸਰ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਬੇਹੱਦ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਫਿਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਜਦੋਂ ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤਾਂ ਅਕਸਰ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਅਹੁਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਜੋ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਪਹਿਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਬਟ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮੁੜ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਰਾਗ ਲਾਪਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਪੰਜਾਬੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੀ, ਪਰ ਚੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਜੇਕਰ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਭਰਤੀ ਹੋਵੇਗੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਹੀ ਪਹਿਲ ਹੋਵੇਗੀ। ਬਲਦੀਪ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਨਵਦੀਪ, ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਹੜਾ ਨੌਕਰੀ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ 10ਵੀਂ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਣਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਜਿਹੜਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਜਿਹੜੀ ਆ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਹੋਏਗੀ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 50% ਨੰਬਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਜੋ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਖਾਸ ਚੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 50% ਨੰਬਰ ਟੈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਅਗਰ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨੌਕਰੀ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਨਵਦੀਪ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਤਾਂ ਇਹੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਗਰ ਨਿੱਜੀ ਇੰਡਸਟਰੀਆਂ, ਸਰਕਾਰੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਚਲੋ ਦੇਖ ਹੀ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਵੈਟਨਰੀ ਪੋਸਟਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਭਰੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸੀਗੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਰਗੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਲਾਅ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੰਨੇ ਫੀਸਦ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰਾਖਵਾਂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਹ ਸਿਰਫ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੀ ਹੋਏਗਾ। ਅਗਰ ਨਿੱਜੀ, ਆਪਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ, ਅਗਰ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀ ਵੀ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨੌਕਰੀ ਦੇਗੀ ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇੰਨੇ ਫੀਸਦ ਰਾਖਵਾਂ ਕਰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਿਰਫ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਬਾਅਦ 'ਚ ਮਾਮਲਾ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗਿਆ ਉਹ। ਖੈਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਸ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਸ ਦੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੀ ਆ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਪ੍ਰਵਾਸ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਕਿਹਾ ਇਹ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡਸਟਰੀ ਆਏਗੀ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਮਿਲੇਗਾ, ਪਰ ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਆਪਾਂ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਈ ਥਿੰਕ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਹੈਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਸੋਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਹੋਣ ਚਾਹੇ ਉਹ ਨਿੱਜੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਹੋਣ,
ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਸਿਸਟਮ ਜ਼ਰੂਰ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ, ਜਿਵੇਂ ਹਰਿਆਣੇ ਨੇ ਪਾਲਿਸੀ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਦੇਖੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬੇ ਨੇ ਨਵਦੀਪ, ਆਪਣੇ ਗੁਆਂਢ 'ਚ ਸੂਬਾ ਹਿਮਾਚਲ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਇੱਕ ਚੱਪਾ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ। ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵੀ ਖਰੀਦ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਆ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨੌਕਰੀ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਕੋਈ ਲਿਮਿਟ, ਕੋਈ ਹੱਦਬੰਦੀ, ਕੋਈ ਤੈਅ, ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਤੈਅ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਕਈ ਲੋਕ ਦਲੀਲ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਵੀ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪੰਜਾਬੀ ਵੀ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਉਹ ਉੱਥੇ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਤੈਅ ਸੈੱਟ ਕ੍ਰਾਈਟੀਰੀਆ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਜਿੰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨੇ ਹੀ ਮਾਈਗ੍ਰੈਂਟਸ ਉਹ ਉੱਥੇ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਵੀ ਬੜੀਆਂ ਤੈਅ ਸੈੱਟ ਸ਼ਰਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ, ਔਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਹ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਢਲਣਾ ਪੈਂਦਾ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੋਂ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਬਾਹਰੋਂ ਆ ਕੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦੂਸਰੇ ਸੂਬੇ ਦਾ ਆ ਕੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਿਸੇ ਨੇ ਲੈਣਾ, ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਤੈਅ ਸੈੱਟ ਕੰਡੀਸ਼ਨ, ਸ਼ਰਤਾਂ ਹੋਣ, ਔਰ ਇੱਕ ਕੋਈ ਬਾਉਂਡਰੀ ਹੋਵੇ ਕਿ ਇੰਨੇ ਲੋਕ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਬਾਹਰੋਂ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਦੇ ਲੋਕਲ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸੈਟਿੰਗਸ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਪਰ ਜੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤੇ ਜੇ ਸਾਡੇ ਰਾਜਪਾਲ ਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਟਿੰਗ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਰਹੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਖਿੱਚੋਤਾਣ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਜੀ ਬਾਹਰ ਦੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਕਦੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਦੌਰੇ ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਦੇ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਦੌਰੇ ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹ PAU ਦੇ VC ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਬ੍ਰੇਕ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਚਿੱਠੀ ਹੋਏ ਪਏ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ, ਲਗਾਤਾਰ ਦੋਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀਆਂ ਜਾਰੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਬਿਲਕੁਲ ਨਵਦੀਪ, ਚਿੱਠੀ ਹੋਏ ਨੇ ਗਵਰਨਰ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਚਿੱਠੀ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਲਿਖ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਹੁਣ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਖੁੱਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਏ ਨੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ। ਔਰ ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਦੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਸਰਕਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਔਰ ਗਵਰਨਰ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਨੀ ਪੈ ਗਈ ਉਸ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਹਿ ਲਈਏ, ਜਾਂ PAU ਦੇ ਮਸਲੇ ਤੇ ਕਹਿ ਲਈਏ। ਗਵਰਨਰ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਕਿ ਮਸਲਾ ਕੀ ਸੀ, ਮਸਲਾ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ 2-2.5-3 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਯੁਕਤੀ ਹੋਈ ਸੀਗੀ। ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਸਤਵੀਰ ਸਿੰਘ ਗੋਸਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਔਰ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਸਵਾਲ ਚੱਕੇ ਨੇ ਕਿ ਨਿਯੁਕਤੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਤੈਅ ਮਾਪਦੰਡ ਜਾਂ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਆ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈਗੀ। ਇਹ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਦੇਖੋ ਜੀ 3 ਨਾਂ ਭੇਜਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਗਵਰਨਰ ਨੂੰ, ਗਵਰਨਰ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਚੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਲਾਉਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਗਵਰਨਰ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦਾ ਚਾਂਸਲਰ ਹੁੰਦਾ, ਸੂਬੇ 'ਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹਦਾ ਚਾਂਸਲਰ ਹੁੰਦਾ, ਔਰ ਗਵਰਨਰ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲੱਗਣੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਤੋ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਤਰਕ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਐਕਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ 1970 ਦਾ, ਪੰਜਾਬ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਐਕਟ 1970 ਦਾ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਸਤਵੀਰ ਸਿੰਘ ਗੋਂਸਲ ਦੀ ਐਜ਼ ਏ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਬੋਰਡ ਹੈ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ, ਬੋਰਡ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਆ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ। ਔਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਤਰਕ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਸੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਆਪਾਂ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਗਵਰਨਰ ਨੂੰ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਦੇ ਟਵਿੱਟਰ ਹੈਂਡਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚਿੱਠੀ ਪਈ ਸੀਗੀ, ਔਰ ਬੜੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿ ਤਿੱਖੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਗਵਰਨਰ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਉਹ ਚਿੱਠੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਤੇ ਗਏ ਸੀ। ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਵਿਵਾਦ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਖਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਚਿੱਠੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜੀ ਦੇਖੋ ਜੀ ਬੋਰਡ ਸੀਗਾ, ਬੋਰਡ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੀ ਅਸੀਂ VC ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪੁਰਾਣੇ VC ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਜੀ, ਉਹ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ VC ਨਿਯੁਕਤ ਹੋਏ ਨੇ। ਗਵਰਨਰ ਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਕੋਈ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਬਣਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਗਵਰਨਰ ਦਾ ਕੁਝ। ਤੋ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਚਿੱਠੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਲਿਖਤਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਨੇਕ ਇਨਸਾਨ ਹੋ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਤੋਂ ਹੁਕਮ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਉੱਤੋਂ ਹੁਕਮ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸਾਡੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੜਿੱਕੇ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਉਹ ਚਿੱਠੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ। ਬੜੀ ਦਿਲਚਸਪ ਸੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ, ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਮੈਂ ਬੈਠ ਕੇ ਸਾਰੀ ਸੁਣੀ ਉਹ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ। ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਹੁੰ ਚੁਕਾਈ ਹੈ, ਮੈਂ ਸਟੇਟ ਦਾ ਮੁਖੀ ਹਾਂ,
ਉਹ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖ ਰਹੇ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਕੀ ਕਰਨਾ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਤਮਿਲਨਾਡੂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਗਵਰਨਰ ਰਿਹਾ, ਉੱਥੇ ਮੈਂ 27 ਵੀਸੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਨੇ ਜੀ। ਉਹ 'ਚ ਤਰਕ ਜੇ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਟੈਕਨੀਕਲ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਕਹੇ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਬੋਰਡ ਹੈ ਤੇ 1970 ਦਾ ਐਕਟ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀਸੀ ਦੀ, ਬੋਰਡ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਗਵਰਨਰ ਇਸੇ ਆਧਾਰ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੋਰਡ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਬੋਰਡ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਗਵਰਨਰ ਹੁੰਦਾ। ਤੋ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦੇ ਥਰੂ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਨਿਯੁਕਤੀ ਉਹ ਹੋਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬੋਰਡ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਗਰ ਗਵਰਨਰ ਹੈ ਤਾਂ ਗਵਰਨਰ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕੋਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਉੱਤੋਂ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਵੀ ਮੈਂ ਸਟੇਟ ਦਾ ਹੈੱਡ ਹੈਗਾ, ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜੋ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਜਿਹੜੀ ਬਣਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜਾ ਟਕਰਾਅ ਹੈ ਉਹ ਗਵਰਨਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਪਹਿਲਾ ਟਕਰਾਅ ਬਣਿਆ ਜਦੋਂ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਉਣਾ ਸੀਗਾ, ਭਰੋਸਗੀ ਮਤੇ ਵਾਲਾ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਉਣਾ ਸੀਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟਕਰਾਅ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਏਅਰ ਸ਼ੋਅ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਏਅਰ ਫੋਰਸ ਦਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੈਰ ਮੌਜੂਦਗੀ ਰਹੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਵਰਨਰ ਦੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ। ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹੈ ਉਸਦੇ ਵੀਸੀ ਸੀਗੇ ਡਾਕਟਰ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਵਾਂਡਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਗਵਰਨਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਰੇੜਕਾ ਬਣਿਆ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੀਏਯੂ ਦੇ ਵੀਸੀ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਗਵਰਨਰ ਤੇ ਔਰ ਸ਼ਬਦੀ ਜੰਗ ਜਿਹੜੀ ਇੰਨੀ ਤਿੱਖੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦੇਵਮਾਨ, ਕਹਿੰਦੇ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਹਿਮ ਕੱਢ ਦਿਆਂਗੇ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਅਗਰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਵੈਸੇ ਇਹ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਲੀਡਰ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਰਤਣੀ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਟੈਕਨੀਕਲ ਗਰਾਊਂਡਸ ਤੇ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਅਗਰ ਨਿਯੁਕਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਟੈਕਨੀਕਲ ਆਧਾਰ ਤੇ ਤਰਕ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਕਿ ਵਹਿਮ ਕੱਢ ਦੇਣੇ ਆ ਜਾਂ ਕੱਢ ਦਿਆਂਗੇ, ਇਹ ਸ਼ਾਇਦ ਸ਼ੋਭਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ ਆ। ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਫਿਲਮੀ ਸੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਕਿ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੇਰਾ ਵਹਿਮ ਕੱਢ ਦਿਆਂਗੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਬਲਦੀਪ ਜੀ, ਜੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਕਿ ਹਲੇ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬੜੀ ਨੂੰ 6 ਮਹੀਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਹੈਗੇ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗਵਰਨਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਸੀ ਖਿੱਚੋਤਾਣ ਦਾ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵੱਧ ਜਾਣਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੀ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਕੀ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਕਿੱਥੇ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਦੇ ਲਈ, ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ। ਕਿੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਸੀ ਹੀ ਫੁੱਟਾਂ ਇੰਨੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਂਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਨਵਦੀਪ, ਦੇਖੋ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਆ ਔਰ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਬਹੁਤ ਮੈਟਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਦੇਵਮਾਨ ਅਗਰ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਨਾਭੇ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਲੜ ਕੇ ਦੇਖ ਲੈਣ ਚੋਣ, ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਗਵਰਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਬਥੇਰੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਲੜ ਲਈਆਂ, ਸਭ ਕੁਝ ਕਰ ਲਿਆ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਸ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਚੋਣ ਮੈਂ ਕੀ ਲੜਨੀ ਹੈ। ਇਹ ਗਵਰਨਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ, ਚਾਹੇ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਚਾਹੇ ਗਵਰਨਰ ਨੇ, ਅਗਰ ਕੋਈ ਵੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਆਪਣੀ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਮਰਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਗਵਰਨਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਅਹੁਦੇ ਤੇ ਤੈਨਾਤ ਨੇ ਔਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਹੈੱਡ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਅਜਿਹੀ ਭਾਸ਼ਾ ਕਿ ਵਹਿਮ ਕੱਢ ਦਿਆਂਗੇ ਜਾਂ ਚੋਣ ਲੜ ਕੇ ਦੇਖ ਲੈਣ, ਜਾਂ ਜੋ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿਹਾ ਦੇਵਮਾਨ ਨੇ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੇ ਉਹ ਗਵਰਨਰ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਦੇਵਮਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਰਤੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਾੜਾ ਗਵਰਨਰ ਦਾ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਉਹ ਦੂਰ ਤਾਂ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਅਜਿਹੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਾ ਚਿੱਠੀ 'ਚ ਕਰੀਏ, ਜਿਹੜੇ ਚਿੱਠੀ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਨਾ ਆਪਾਂ ਉੱਦਾਂ ਕਿਸੇ ਬੋਲਚਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰੀਏ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਮੀ ਹੈਗੀ ਆ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਟੈਕਨੀਕਲ ਗਰਾਊਂਡਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦਰੁਸਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜੀ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਕਾਲਰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਣ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ। ਹਾਂਜੀ ਧਾਲੀਵਾਲ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਕੰਗ ਜੀ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ। ਕੰਗ ਜੀ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਹੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦਾ ਗਵਰਨਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਉਦੋਂ 50-50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ BC ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਕਹੀ? ਜਾਂ ਤਾਂ ਜੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਆ ਗਈ, ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋਣਾ ਸਬੂਤ ਵੀ ਇਹ
ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਪਈ ਜੀ, ਇਹ ਦੱਸਿਓ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹੀ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਸਵਾਲ ਵੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤਮਿਲਨਾਡੂ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਖੈਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਸੱਚਾਈ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਜਾਂਚ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਹਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਵਧਾਂਗੇ ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਵੱਲ। ਜੇ ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸ਼੍ਰੀ ਹੇਮਕੁੰਟ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਲਈ ਰੋਪਵੇ ਬਣਨ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਜਲਦ ਹੀ ਇਸ ਦਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਹੈ ਜੋ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਨਵਦੀਪ, ਇਸ ਦਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ, ਔਰ ਰੋਪਵੇ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਣੇਗਾ 12.4 ਕਿਲੋਮੀਟਰ, ਤਕਰੀਬਨ 12.5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਫਾਸਲਾ ਬਣਦਾ ਇਹ, ਜਿਹੜਾ ਗੋਬਿੰਦ ਘਾਟ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੇਮਕੁੰਟ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਯਾਤਰਾ ਦਾ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘਟੇਗਾ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਅਗਰ ਰੋਪਵੇ ਚਾਲੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ 45 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਾਤਰਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਜੋ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਤੱਕ। ਔਰ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਲਈ ਕਾਫੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿ ਸੁਖਾਲਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਪੈਦਲ ਜਾਣ ਦੁੱਖੋਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੀ ਆਮਦ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਵਧੇਗੀ। 2 ਰੋਪਵੇ ਬੇਸਿਕਲੀ ਬਣਾਏ ਜਾਣੇ ਨੇ ਨਵਦੀਪ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੇਦਾਰਨਾਥ ਧਾਮ ਦੇ ਲਈ ਰੋਪਵੇ ਹੋਏਗਾ, ਇੱਕ ਹੇਮਕੁੰਟ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਲਈ ਹੋਏਗਾ, ਔਰ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਲੰਬਾ ਰੋਪਵੇ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹੇਮਕੁੰਟ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਸ਼੍ਰੀ ਹੇਮਕੁੰਟ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਔਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਲਈ ਸੁਵਿਧਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੋਈ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗੀ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਤਾਂ ਜੇ ਗੱਲ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੀ ਚੱਲੀ ਹੈ ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਨੇ ਕਿ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਸਾਡੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਕਸਰ ਡੇਰਾਵਾਦ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਤਾਂ ਡੇਰਿਆਂ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਰਮਾਰ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰੀਏ, ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੇਰਾਵਾਦ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਿਹਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਫੋਟੋਜ਼, ਵੀਡੀਓਜ਼, ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਹੀਂ 2-2 3-3 ਜਿਹੜੇ ਡੇਰੇ ਨੇ ਉਹ ਬਣ ਗਏ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਫਲਾਣੀ ਦਾ ਡੇਰਾ ਜੀ, ਇਹ ਫਲਾਣੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਡੇਰਾ ਜੀ, ਇਹ ਉਹਦਾ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਉਹਦਾ ਜੀ, ਇਹ ਉਹਦਾ ਜੀ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਸੀ ਜਿਹੜੀ ਭੜਕਾਹਟ ਹੈ ਰੋਜ਼ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਕਰਾਅ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹਾਲਾਤ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਜੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਡੇਰਾ ਸਿਰਸਾ ਦੇ ਮੁਖੀ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਦੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਪੈਰੋਲ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਜੋ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜਿਵੇਂ ਆਨਲਾਈਨ ਸਤਸੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਵੀ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਸੁਣਿਆ ਇਹ ਵੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੀਡਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਨਲਾਈਨ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਮੇਨ ਅਹਿਮ ਜੋ ਅਖਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਛਪਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਪੀਕਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੁਦ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਲਾਹੇਵੰਦ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਨਦੀਪ, ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਹ ਮਸਲਾ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਆਦਮਪੁਰ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੇਰੋਲ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪੇਰੋਲ ਮਿਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ 2 ਵਾਰ। ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਅਗਰ ਪੈਟਰਨ ਆਪਾਂ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਵੀ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਪੈਟਰਨ ਜੇਕਰ ਪੇਰੋਲ ਦਾ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਜ਼ਾਹਿਰ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਇਹ ਵੀ ਖਬਰ ਆਈ ਸੀ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਕਿ ਕਰਨਾਲ ਦੇ ਕੋਈ ਮੇਅਰ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਜਿਹੜਾ ਲੈਣ ਦਾ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਢੰਗ ਤਰੀਕਾ ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈਗਾ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਇੱਕ ਸ਼ਖਸ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਨਵਿਕਟਡ ਹੈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੰਗੀਨ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੇਪ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੇ, ਕਤਲ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲੀਡਰ ਨੇ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਕਲਾਸ ਹੈ, ਅਗਰ ਉਹ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਜਾਂ ਹੋਰ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਕੀ ਸਿਸਟਮ ਹੈਗਾ ਉੱਥੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਹੈਰਾਨਗੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਸੇਧ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਮਤਲਬ ਮੇਰੀ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਤੋਂ ਚੀਜ਼ ਬਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਸ਼ਖਸ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੇ, ਕੋਰਟ ਨੇ ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਰੇਪ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ, ਸਜ਼ਾ ਭੁਗਤ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਸ਼ਖਸ ਕਤਲ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਸਜ਼ਾ ਭੁਗਤ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨਸ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਮੇਰੀ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ, ਜਾਂ ਉਹ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਕੀ ਸੇਧ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਲੋਕ ਜ਼ਰੂਰ ਸਮਝਣ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਚੋਣ ਕਰਦੇ ਨੇ,
ਫਿਰ ਅਗਰ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਗਲਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਖਸ ਨੂੰ ਹੀ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅਜਿਹੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਅਗਰ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਗਲਤ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਕੋਸੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਬਿਲਕਿਸ ਬਾਨੋ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰੇਪਿਸਟ ਨੇ ਜਾਂ ਕਿਲਰਸ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਦੇਖ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਰਿਹਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈਗਾ, ਔਰ ਹੁਣ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕਾਫੀ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕਾਫੀ ਦਿਨ ਜਿਹੜੇ ਪੇਰੋਲ ਤੇ ਬਾਹਰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਉਹ ਇਹ ਤੱਥ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਨਵਦੀਪ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਵਾਲ ਚੱਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਿਸਟਮ ਗਲਤ ਹੈ ਜਾਂ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਗਲਤ ਹੈ ਜਾਂ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਗਲਤ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਉਂਗਲੀਆਂ ਆਪਣੇ ਤੇ ਵੀ ਖੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾ ਕੇ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਇੱਕ ਹੋਰ ਖਬਰ ਹੈ ਜੋ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਵੀ ਹੈ, ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜੋ ਸੁਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਚਰਚਾ ਕਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਡੇਰਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਡੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਭੜਕਾਹਟ ਵਾਲਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਸੁਰਖੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕੱਲ੍ਹ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇੱਥੇ ਡੇਰਾ ਬਣੇਗਾ ਤਾਂ ਵਿਵਾਦ ਭਖੇਗਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਡੇਰਾ ਨਹੀਂ ਬਣਨ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੋ 2015 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਟਕਰਾਅ ਹੋਇਆ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਡੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਤੇ ਉਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਦੁਬਾਰਾ ਨਾ ਵਾਪਰ ਜਾਵੇ, ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਦੀ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਨਵਦੀਪ, ਮੈਂ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਚਲੋ ਜਰਨਲਿਸਟ ਹਾਂ, ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਕਨੋਮੀ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਕਿਵੇਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਜਾਂ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਆਪਾਂ ਨਾਰਦਰਨ ਇੰਡੀਆ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੀਵਾਲੀ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆ ਗਿਆ, ਕੱਲ ਦੀਵਾਲੀ ਹੈ ਔਰ ਰੋਸ਼ਨੀ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਨਵਦੀਪ ਇਹ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ 40-50% ਜਿਹੜਾ ਪਾਵਰ ਸਟਰਕਚਰ ਹੈ ਉਹ ਤਬਾਹ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਦੇ ਲੋਕ ਹਨੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੇਰਾਵਾਦ, ਉੱਥੇ ਡੇਰਾ ਬਣਾ ਦਾਂਗੇ, ਉੱਥੇ ਹਟਾ ਦਾਂਗੇ, ਇਹ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਉਹ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਅਜੀਬ ਗੱਲ ਹੈਗੀ। ਔਰ ਲੋਕ ਵੀ ਬੜਾ ਇਸ ਨੂੰ ਸੀਰੀਅਸ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਘੁੰਮਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਡਾ ਪਿੱਛੇ ਜਾਣ ਦਾ ਵੀ ਕਾਰਨ ਇਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਮਸਲੇ ਕੀ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਚਾਹੇ ਆ ਡੇਰਾਵਾਦ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਡੇਰਾ ਬਣਨ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਜ਼ਬਾਨੀ ਜੰਗ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਛਿੜ ਗਈ ਹੈ, ਹਾਲੇ ਕੁਝ ਬਣਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਐਲਾਨ ਜਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਹੀ ਹੋਣੀ ਆ, ਉਹਦਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਆ ਗਿਆ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਗਰ ਕੁਝ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਮੇਜਿਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕੀ ਜਿਹੜੀ ਸਥਿਤੀ ਹੋਏਗੀ। ਤਾਂ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸੋਚਣ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਜਾਂ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀਜ਼ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਬਲਦੀਪ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਲੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤੇ। ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਹੋ, ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਦੇ ਹੋ। ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਖੀਰ ਤੱਕ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੇਖਦੇ ਹੋ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਦਰਸ਼ਕ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਕਣੀਓ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ YouTube ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਉੱਥੇ ਕਮੈਂਟ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਆਪਣੇ ਸਵਾਲ ਤੇ ਸੁਝਾਅ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਣਾ ਹੀ ਜੀ, ਮਿਲਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਕੱਲ ਕੁਝ ਹੋਰ ਨਵੇਂ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਤਦ ਤੱਕ ਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।